समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड मु सुरेश सियाल आज ईश्वर धन्यवाद ईश्वर गौरव प्रशंसा पातु चलतु आमने बाइबल वाक्य को देखा आज परमेश्वर सुंदर समय देते जद्वारा कि आमने परमेश्वर वाक्य द्वारा मैंने परस्पर को आमने कथबार्ता करूँ परस्पर को आमने वीडियो माध्यम आमने कथबार्ता हो तो ये परमेश्वर को धन्यवाद दूसरी चलतु रमी पुस्तक 5 पर्व देखा रमी पुस्तक 5 6 पदर आम पढ़ा कारण जितेबाला आम निरूपाय थिलु सेतेबेले ख्रीष्ट उपयुक्त समय अधार्मिक मानक निमंते मृत्युभोग कले। धार्मिक लोक निमंते प्राय कहीं मृत्युभोग करिब नाही, उत्तम लोक निमंते किए बा कहीं प्राण देवाक साहस करि पारे नाही। किंतु आमे माने पापी थिबा समय सुधा ख्रीष्ट जे आम निमंते मृत्युभोग कले से ईश्वर आम प्रति आपणा प्रेम स्वप्रमाण करुछंती। अतएव आहरी सुनिश्चित जे आमे माने एबे ताहांक रक्त द्वारा धार्मिक गणित न हेबारु ताहांक द्वारा ईश्वरंक क्रोध रक्षा पाइबा कारण आमे माने शत्रु थिबा समय जदि ईश्वरंक सहित ताहांक पुत्रंक मृत्यु द्वारा मिलित हेलु ताहले अधिक सुनिश्चित जे आम माने मिलित होई ताहांक जीवन द्वारा परित्राण पाइबा। हालेलुया। ईश्वरंकर गौरव प्रशंसा हो। आज आम मैंने वाक्य द्वारा जो देखुछु जीशुख्रीष्ट मृत्युवरण करिवार गोटे उद्देश्य अच्छी। मनुष्य आज जीशुख्रीष्टर उद्देश्य को न जाणिकी मनुष्य चेष्टा करुच्ची पापर मुक्त नापी। ये जदि आम मैंने देखा 6 पर्वर 10 पद जो देखा 6 पदर लेखा अच्छी आम मैंने निरूपाय। 7 पदर देखा जड़े लोक जदि निरूपाय ना कि भल लोक अच्छी तापाई कौन जड़े लोक जीवन देदेव मृत्युभोग कर यह असंभव। आम 8 पद देखा आम मैंने पापी थिबा समय ये पृथ्वी रे बाघ भालू को कही ना हाथी को कही ना किंतु आम्भे माने पापी थिबा समय सुधा जे आम निमंते मृत्युभोग कले से ईश्वर प्रति आप स्वप्रमाण करुँच। आम जदि 9 पदर देखा अतएव आहरी सुनिश्चित जे आमे माने एबे ताहांक रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु ताहांक द्वारा ईश्वर क्रोध रक्षा पाइबा। 10 पद देखा 10 पद कारण आमे माने शत्रु थिबा समय हालेलुया ईश्वर गौरव प्रशंसा हो। आज वाक्य को देखिए तो मनुष्य ए प्रकार असुन्नति विशिष्ट मनुष्य कदर्य दुष्टरे परिपूर्ण दुष्टर उत्पादक अटे। मनुष्य द्वारा कौन उत्तम जिनस बास करे नाही कि बाहरे नाही। एथिपाई जीशुख्रीष्टर कुशार्पित बा जीशुख्रीष्ट आम बलिकृत हबार गोटे उद्देश्य अच्छी। किंतु मनुष्य आज निजकू शैतान हस्तरे समर्पण करिकी शैतान ज्ञान द्वारा शैतान स्वर द्वारा चालित होछि। आज मनुष्य निरूपाय अटे किंतु मनुष्य निजको निरूपाय भावे नाही। आज मनुष्य केबे भी मनुष्य निजको असहायहीन अक्षम बोली केबे भी भावे नाही। चलतु आम वाक्य गुड़ देखा जगह समस्ते बाइबल खुलतु। आज आम प्रकाशित 3:17 पद देखा तुम्हें कौछ मु धनी मोर बहुत संपत्ति अच्छी मोर कौन सी अभाव हम ना मात्र तुम्हें जे दुर्भाग्य दिनहीन दरिद्र अंध उलंग यह जान नहीं। हालेलुया ईश्वरंकर हृदय आम प्रति कौन ताहा माने जदि देखा उत्तम भाव ताले ईश्वर आमनकर गौरव स्वरूप हेबे। ईश्वर आमनकर धन स्वरूप हेबे। ईश्वर आमनकर परित्राण स्वरूप हेबे। ईश्वर आमनकर उद्धारकर्ता हेबे। एथिपाई आमने जदि बाइबल को जो देखा मनुष्य जहाँ भावुछि ताहा मिछ अटे किंतु ईश्वर जहाँ भावुछंती मनुष्य प्रति ताहा मनुष्य जदि ग्रहण करिवो ताले ईश्वर मनुष्य को ग्रहण अनुग्रह दे पारिबे। मनुष्य से प्रकार भावुछि कि तो मु धनी भावुछि
କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ନାହିଁ, ଅନ୍ଧ ନାହିଁ, ଉଲଙ୍ଗ ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? ତୁମେ ଭାବୁଛ ଧନୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ଧ ଉଲଙ୍ଗ ଏହାକୁ ମୁଁ ଜାଣ ନାହିଁ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ ଯେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ପାଉଲ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛି କି? ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଲୋକ, ମୋ ଠାରୁ ଯାହା ବି ବାହାରିବ ଭଲ, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବି, ଏହା ଜାଣୁଛି, ଏହା ଭାବୁଛି। କାରଣ ସେ ଜାଣିନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ହୃଦୟର ସ୍ଥିତିକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଚେଷ୍ଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ସେ ନିଜକୁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ଦିନହୀନ ଉଲଙ୍ଗ ଏ ଦିନହୀନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ କେବେ ବି ଭାବୁନାହିଁ। କାରଣ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା ଦେଇଛି, ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କଳ୍ପନା ଜାତ କରିଛି, ତୁ ଭଲ କଲେ ଭଲ ହେବୁ, ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇଯିବୁ, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବୁ, ତୋ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି, ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ଟିକେ ଯା, ଆଉ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପନା ବା ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରିଛି ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ତାହା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମେ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବକୁ ଦେଖିଲୁ, 6 ପଦରୁ 10 ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲେ ବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଉତ୍ତମ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବ? କେବେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ, ଅସୁନୀତି କର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ, ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଠକିକି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇନାହିଁ। ଯଦି ବି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଯଦି ବି ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ଏ ଧାର୍ମିକତାକୁ ନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରାଇଛି, ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା, ଉତ୍ତମତା ଦ୍ୱାରା। ଆମେନ୍। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଶୈତାନ ଠାରୁ ପୃଥକ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଲୁ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 6 ପଦ କହୁଛି, ଆମମାନେ ନିରୁପାୟ, ଆମମାନେ ଶତ୍ରୁ, ଆମମାନେ ପାପୀ। ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ? ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ପାପିରୁ ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ? କେବେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା ଦେଇଛି, ତୁ ଭଲ, ତୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଇଯିବୁ। ମନୁଷ୍ୟ ବିଫଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିକି ସାରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକର ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନେ ନିରୁପାୟ ଥିବା ସମୟରେ, ଆମମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବ 6 ପଦରୁ 10 ପଦ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନା କ୍ରୋଧ ପାଇବା ଆମେ ଦେଖିବା। 9 ପଦକୁ ଦେଖିବା, ଅତଏବ ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେ ଧାର୍ମିକ ହେଉଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେ ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ରକ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ନିଜକୁ ପାପୀ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବା ନରକ ଜାଗାକୁ ସେ ଫିଙ୍ଗାଯିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେବା, ଅଥବା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ନ ହେଲେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନାହିଁ।
କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ବା ଏ ପୃଥିବୀରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମମାନେ ନରକରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ତାହା ହେଉଛି ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହି ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ସୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ସିଡ଼ି ତିଆରି ହେଇନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ତାହା ମାନେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ପଥ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକି ଆମମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର 19 ପଦ ଆଉ 20 ପଦ ଦେଖିବା। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଯୀଶୁ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁରେ? ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। 20 ପଦକୁ ଦେଖିବା। ସେହି ପଥରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ସାହସ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ପଥରେ ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ନେଇକି ଆମେ ସାହସରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଟିକେଟ୍, କୌଣସି ଦକ୍ଷତା, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସାହସରେ କହିପାରୁଛୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆମମାନେ ସାହସରେ କହିପାରୁଛୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧ ହୋଇଅଛୁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିନି, ଧାର୍ମିକ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିଛି। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଉ ଶୁଣିବା।